تو نماز کی چند شروط ہیں، چند کنڈیشنز ہیں نماز کی۔ شروط کیا ہے گیا ہے نماز؟ شروط میں سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے۔ نماز کے لیے تقریباً 6 شروط اہل علم نے ذکر کیے ہیں، 6 میں کئی ایک آ جائیں گے، جیسے نماز کے لیے وقت کا شروع ہو جانا، وقت کا داخل ہونا، دخول الوقت۔ اسی طرح ازالۃ النجاسہ، نجاست سے پاک ہونا، جسم کا، کپڑوں کا، بدن کا۔ اسی طرح سے جو ہے الطہارۃ من الحدث، یعنی جو ہے گندگی سے پاک ہونا، حدث اصغر حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا، حدث اکبر اور حدث اصغر سے۔ اسی طرح سے سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، اسی طرح سے نیت کا ہونا۔ یہ 6 چیزیں جو شروط میں داخل ہے، نماز کی شروط ہے یہ۔ اس کو اب تفصیل سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ شروط اس ایپیسوڈ میں ہو گئے تو ہو جائیں گے، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے تو میں انشاءاللہ کچھ شروط اس میں ذکر کروں گا، کچھ شروط انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جو ہے ارکان اور واجبات کے ساتھ لے لیں گے۔ تو دیکھیے نماز کی جو 6 شروط میں نے اس میں آپ کو ذکر کیے، اس میں سب سے پہلی شرط ہے دخول الوقت، یعنی وقت کا داخل ہونا۔ اب یہ نماز کے اندر کی چیز نہیں ہے، نماز کے باہر کی چیز ہے۔ وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز ہم ادا کریں گے۔ تو نماز نماز کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا۔ اگر کوئی شخص وقت ہونے سے پہلے اگر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہوگی اس کی نماز۔ لہذا دخول الوقت یہ نماز کے لیے پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ جو نماز کا جو وقت بتا دیا گیا ہے، نماز کو اسی وقت میں ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز کو وقت سے پہلے ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ البتہ وہ اوقات خارج ہے جس میں ہم نمازوں کو جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمع بین الصلاتین ہم کرتے ہیں، ظہر کو عصر کے وقت میں یا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پر آسانی ہے، چھوٹ ہے۔ یہ چھوٹ کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ میں نمازوں کو پہلے ہی ادا کر لوں، بغیر کسی وجہ کے میں 5 نمازوں کو فجر میں ادا کر لوں، نہیں جائز ہے۔ بغیر کسی وجہ کے میں 5 نمازوں کو تاخیر کر کے عشاء میں ادا کر لوں، نہیں جائز ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ آپ کو وقت ہو گیا، نماز آپ ادا کریں گے۔ کسی بھی وجہ سے اگر عذر نہیں ہے آپ کے پاس، شرعی عذر جس کو عذر کہا جاتا ہو شریعت میں، جس کو جو ہے وجہ کہا جاتی ہو شریعت میں، اگر وہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز میں جلدی یا تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو وقت ہونے سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور نماز میں تاخیر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا پہلی شرط ہے دخول الوقت، وقت کا داخل ہو جانا۔ اور وقت کیا کیا ہے؟ تو وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضرت جبرائیل کو پڑھایا، دونوں وقت بین ہذین الوقتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ دونوں وقتوں کے درمیان میں تمہاری امتوں کا نماز کا وقت ہے۔ دوسری جو شرط ہے نماز کی وہ کیا ہے؟ ازالۃ النجاسہ، یعنی نجاست سے پاک ہونا، نجاست سے صاف ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر ایک انسان اس کا جسم گندا ہے یا اس کے کپڑے گندے ہیں، ناپاک ہے، اس کی جگہ اگر نجس ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شرط ہے کہ انسان کا نجاست سے پاک ہونا۔ الطہارۃ من النجاسۃ فمن صلی علیہ نجاست عالما بها ذاکرا لها فإن صلاته لا تصح۔ اگر کوئی انسان نماز ادا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی نماز میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہے، اسے پتہ ہے، اسے معلوم ہے، اس کے باوجود وہ ادا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے اس نے ایک شرط کو چھوڑ دیا۔ اب کیا کیا چیزیں صاف ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے انسان کا بدن نجاست سے پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن جو ہے نجاست سے پاک ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جو ہے تشریف لے گئے، اور فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 قبروں سے آوازیں آ رہی ہیں، دونوں لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذبان وما یعذبان من فی کبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم قال بلا وکان احدہما لا یستنزہ من بولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو
पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। एक वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। हाँ, वल आखरु यमशी बिन नमीमा, और दूसरा क्या करता था? चुगलखोरी करता था। तो इन दो छोटे गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कब्र में अजाब दे रहा है। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 216। तो इसमें जो पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो क्या, कि ये एक शख्स जो है पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। यानी जब पेशाब के छींटे इंसान के जिस्म पर उड़ेंगे तो जिस्म क्या होगा? नजिस होगा, नापाक होगा। ऐसी सूरत में उसकी नमाजें नहीं होगी, उसकी नमाजें सही नहीं होगी। लिहाजा जिस्म का नजासत से पाक होना ये नमाज के लिए शर्त है। इसी तरह से इंसान का कपड़ा भी नजासत से पाक होना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 227। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जाअत इमराअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइता इहदाना तहीदु फी सौबिन कैफ तस्नाउ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम में से किसी औरत के कपड़े को हैज़ लग जाए, किसी औरत को हैज़ आ जाए तो वो क्या करे? उसके कपड़े पर अगर हैज़ लग जाए तो वो क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहुत्तुहु सुम्मा तक़सुरुहु बिलमाई व तनज़हुहु व तुसल्ली फी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसे खुरचे, फिर पानी से उसको पर रगड़े। अगर हैज़ लग गया है कपड़े में तो उसे खुरचें, पानी से उसे रगड़ें और फिर पानी से उसे अच्छे से धो लें, फिर उसको पहन करके नमाज़ पढ़ें। यानी कपड़े का पाक होना भी नमाज के लिए ज़रूरी है। एक तो बदन का पाक होना, दूसरा कपड़े का पाक होना भी नमाज के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो है इंसान अगर चप्पल जूते, जैसे कि आपको पता होगा चप्पल जूते पहन करके नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मसाजिद में जो है अच्छी नमाजें बिछी होती है तो वहाँ पर चप्पल जूते पहन करके नहीं चले जाना मस्जिदों में, वरना लोग भगा देंगे। कभी कभार हो गया सफ़र में आप निकल गए, कहीं आप सहरा में बयाबान में खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं, जूते चप्पल में नमाज अदा की जा सकती है। हदीस देखिए, और जूते चप्पल में भी अगर गंदगी लगी हो तो उसको भी पाक साफ करना ज़रूरी है। हदीस देखिए, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिअस्हाबिही इज़ा खलअन अलैहि फवदअहुमा अन यसारिही, कि अल्लाह के हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि अचानक आपने अपने जूतों को उतार करके अपने बाएं जानिब रख लिया। जब सहाबाए कराम ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों को उतार दिया तो सहाबाए कराम ने भी अपने अपने जूतों को उतार दिया। देखिए कैसी इत्तिबा, अल्लाह अकबर। ये नहीं सोचा कि अल्लाह के नबी ने क्यों उतारा होगा, कैसे उतारा होगा, किस वजह से उतारा होगा, नहीं, अल्लाह के नबी ने उतार दिया, फ़ौरन तमाम सहाबाए कराम ने जूते उतार दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज मुकम्मल की तो पूछा कि तुम लोगों ने जूते क्यों उतारा? सहाबाए कराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको उतारते हुए देखा इसलिए हमने उतारा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि मेरे जूतों में गंदगी लगी है, लिहाजा मैंने जूते उतार दिए। फरमाया फ़इन रआ फ़ी नअलैहि क़दरन औ अदन फ़ल्यमसहु वलयुसल्ली फ़ीहिमा, कि जब तुम में से कोई अपने जूते या चप्पल में जो है गंदगी देखे तो उसको रगड़ करके वो उसको पाक कर ले, उसको रगड़ करके उसको साफ़ कर ले, उसको पाक कर ले और फिर उसमें नमाज अदा करें। यानी अगर चप्पल जूतों पर भी गंदगी लगी हो तो उसको भी पाक व साफ़ करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि नजासत, इंसान का बदन, कपड़ा और नमाज की जगह भी खुद पाक हो। अभी जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये जूतों वाली, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 650। और तीसरी चीज़ जो जगह का पाक होना है वो मशहूर हदीस जो अराबी की है कि एक अराबी आया और मस्जिद के एक गोशे में उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दौड़े उसको रोकने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको छोड़ दो। फनहाहुम फज़जरहुन नास, हदीस के अल्फाज है कि लोग उन पर सख्ती करने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फनहाहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और फरमाया फलम्मा क़ज़ा बौलुहु, जब उसने पेशाब को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि ये मसाजिद है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। और फिर फरमाया कि बिदुनुबिम मिन माइन फ़उहरिक़ अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी मंगाया और जो है उस पेशाब पर एक डोल पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहा दिया। ये हदीस जो है
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 221 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی. یعنی وہ جو جگہ پر اس نے پیشاب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہا کر کے اس جگہ کو صاف کر لیا. تو شرط نماز کی جو شروط ہے اس میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ ازالۃ النجاسہ، کہ گندگی سے انسان پاک ہو، اس کا بدن، اس کا جسم، اس کا کپڑے اور وہ جگہ بھی نماز کی پاک ہو. تو شروط میں سے ہم نے 2 شروط دیکھ لیے، ایک تو وقت کا داخل ہونا، دوسرا ازالۃ النجاسہ.